तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मैनू सारे भैन भाई ठीक ने, अल्लाह पाक खुश रखे। पहले ब्लॉग च तुहानूं दस्सेआ कि बस घर च इस तरह ही टेंशन नहीं है, बस आसमा की वजह तो बच्चे भी छोटे बुखार बखूर ठीक है, हूँ खांसी खुंसी है बस मौसमी। बाकी आसमा दा ना बमारियां पता नहीं कोई हूँ बुखार है अंदर बहुत ज़्यादा बुखार का हूँ इलाज करवाने लगे। मेदे मुदे पहले खराब हैं, मेदे पता नहीं की होर बड़ियां टेंशनां हैं पहले। उधर बुखार हो गया, बुखार भी नहीं जान लिया, सिर्फ तेज़ दवाइयां खान दी नहीं डरदी हैगी। तो जनाबा को लवाया घर ही, क्योंकि को लैके जा नहीं सकता मैं, अपने कम्म की दौड़, खाने की दौड़, बच्चों की दौड़। तो यह हूँ ना घर ही उन्होंने को ड्रिप लवा लिया, पहले ड्रिप लवाइया ने, हूँ भी घर भी टीके शीके लवाए ने, नाले लाया बनाना उन्होंने एक बुखार वास्ते लाया उधर। तो बस जल्दबाजी ही सारे कम्म पहले ड्रिप लवाई है, दूसरा लै लवाया, क्योंकि मैं भी बाहर अंदर ही रहना है। हूँ भी बाहर गया हुआ हाँ, मैनू डिगते पे मैं ही लैके आना, मैनू क्या होया कि कोई दवाइयां लियानियां ने, मैं जनाब बस कुछ सवारी का लालच किया। तो हूँ लेट हो गए हैं, तो हूँ जाना अमृतसर एक बाजू ड्रिप लाती है, एक बाजू जो जनाब दवाई लाती है अली बुखार बखूर वास्ते। तो हूँ बस अल्लाह खैर उधरों मैं बच्चे को हंडी हुंडी दी भी होंगी है, रोटियां तो चलो उत्थों पकवा लियावांगे लाई अड्डो अपना होटल तो। बाकी सालन वगैरह बनाना होंदा, को सुबह भी खाना शाम में भी खाना, इन्हें दिन ही खाना ऐसे तो कोई होर शामां इंतजाम करते रहने। बाकी जिन्होंने बच्चों वास्ते करना होंदा ते आंडे आलू रखे ने, आंडे रखे ने बालन वास्ते। तो वह भी हूँ करने वेखो किस तरह बनते, हले तक बालना पे, आलू भी बालना पे, आंडे भी बालना पे, वेखो किस तरह बनते हैं किवें बनते हैं। तो बस भैन भाई रूटीन है, और बड़ी मुश्किल विलाग बनाना पे, कदें विलाग का भी टाइम कड्ढना पैंदा है, एडिटिंग करनी पैंदी है, बनाना पैंदा है। फिर बाहर दे भी मैनूं खर्चे बहुत ज़्यादा चाहिए ने, बाहर दे भी चक्कर लाना पैंदा, बाहर सोआड़ी चक्कर भी मैं रहना है। तो बस अल्लाह पाक ही करम करे, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, बहुत शुक्र है उस पाक ज़ात का जेह्ड़ी ज़ात देन दी है, और बस उसदा शुक्र अदा करने ही। बस इन्हूं बेहतरीन शिफा दे मेरा मालक। हाँ जी फोन तेरा बजदा पिया हूँ, आहो हत्थ नहीं वेले हूँ बस करना है। तो कुछ लाया हूँ बस। तो बच्चे ट्यूशन गए, ट्यूशन आते पे हूँ। हाँ चल रख रख कमैल कितने, वालेकुम सलाम। अरे कमैल भी आ गया ट्यूशन, मैं पुत्तर ट्यूशन आ गया ना, इतने लागे रहो पता कोई कम कराने पे कदों कोई बोल। आहो जनाब आ रखे उन्हें आलू आंडे, मेरा ख्याल उबल गए, मैं चेक करता पाया आलू भी उबल गए, नरम हो गए, तो आंडे भी बिच उबल गए। तो कुछ है जनाब करने पे, चूल्हा करने बंद। हूँ वेखने किस आसमान पुछना, मैं किस कोई तड़का शड़का लाना है, की हिसाब का करना है। तो आलू छिलना मैं, आलू ठंडे होंगे छिलने फिर लो जी लागे लग गई है, और थोड़ी रह गई है। मैं की करना हूँ आलू तो उबाल लेने, आलू के अंडे रखे पानी च, पानी नचोड़िया गर्म है, नचोड़ के मैं चलो बनाने। बच्चे होंगे इन्होंने अपनी टेंशन पेई दी, जां मैनूं अपनी कोई चीज़ बना दी होंदी है, कोई पता नहीं पुत्तर दुद्ध दा पता करो जाओगे, इधर दुद्ध लैओ जाओगे, दुद्ध च कोई शै बना के खानी होंदी तेरी मम्मा ने भी। हाँ आहो जाओ पता कर लो जाओगे। तो की करना है, प्याज भुनना, हूँ तड़का बनाना, की करना है? अच्छा अच्छा मर्चां हरियां पा पो के कट्ठे भुनदे, प्याज टमाटर वाला तड़का बना दें, ठीक। और बच्चे ने पहले भी कोई ठीक नहीं, तो कुछ माँ वाल वेखना, तो ज़्यादा परेशान होंगे ने, तो ज़्यादा परेशान हो गए फिर परेशान परेशानी वास्ते भी बच्चे वेख माल तो परेशान होंगे ने। बस रह गई थोड़ी हैं कोई दवाई तुम गर्म खाधी नहीं, तो कोई भी दवाई ना गर्म खाधी नहीं। बस यह हालत ही हो, और हूँ ये हालात वेखना बंदा परेशान ना हो तो की हो, बहुत मजीद परेशान, बच्चे भी परेशान करती पी नाल। तो बस कहती मैंने चक्कर आ गए, तो मैंने लड़ गई, तो मैंने दवाइयां लड़ गई, तो मैंने अज हो गया की दवाई दे सकता बंदा कोई। बस खाने का इंतजाम करना पैना, नाले भी मैं ना दौड़ मैंने लगी, मैं कहता मैं छड़ दें तो दौड़े होवां मैं। हूँ फिर मैनूं होंदा कि जे
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਖਾਣ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਟਣੇ ਇਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪਾਛ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੱਕ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਕ ਹੈ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਂਗੇ ਕੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਹੱਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੜਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਕਾ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਮੈਂ ਛਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਤੂੰ ਛਿਲਦੇ ਫਿਰ, ਔਰ ਆਲੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਲੱਗਦਾ ਟੋਟੇ ਹਲੇ ਦੇ ਹੋਰ। ਲਓ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮੂਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਮੂਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗਾ। ਆਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਪਾ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਲੂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਉਦੋਂ ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਰਲ ਜਾਣੀ ਘਿਓ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੈਲ ਵਜਾ ਲਗਾ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਛਿਲਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਚਲ ਪਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ, ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਪੈਣ ਦੇ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਬੂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਡੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਦਫਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਡਰਿਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗਿਆ, 200-400 ਫੜਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ 3 ਘਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ 3:30 ਵਜੇ ਅੰਮੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 3:30-4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਜ਼ਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਨੇ ਕਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਚਲੋ ਖੰਗੂਆ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਲੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸੂਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਦੀ ਆਸਮਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖੌਫ ਹਰਾਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਾਸਾਂ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਜੂਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਬਸ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਆਪ ਹੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਚੱਲਿਆ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੀ ਖਿਲਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰਮ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਖੇਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮ ਫਾਰਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆ ਸਪੈਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਕੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕਾਕੀਆਂ ਬੜੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਲਈ ਹਰਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੀਆਂ ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਠਾਣੀ ਹੈ ਹਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠਾਣੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 12:30 ਪੌਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਉੱਠਿਆ ਜਾਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਠੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਪੋਲੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਪੋਲੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਆਸਮਾਨ 2-3 ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 2-3 ਇਕੱਠੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਸਬੂਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਰਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਜਲਦੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੱਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ